ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखो 10 तरीक का सरकार ने अरेंजमेंट किया सी कि 10 तरीक ਨੂੰ परचेज ਜਿਹੜੀ शुरू हो जूगी। ਅੱਜ 19 तरीक हो गई आ। मंडी ते वेख लो तुसी अंबार लगे कणकां दे किसान नूं ਅੱਜ 6-6 7-7 दिन हो गए आ मंडी विच बैठे आ। कोई परचेज ਦਾ अरेंजमेंट नहीं, कोई बारदाना नहीं। ਅੱਜ सरकार सानू कह रही आ भी तुसी आड़ती बारदाना अपने कोलों ला लो भी असी तुहानू 42 रुपये क्विंटल 40 रुपये क्विंटल कितना बारदाना दे देंगे। वो सानू तो अपनी कमीशन नहीं मिलनी, जी अं लेबर देनी वो नहीं सानू मिलनी। असी हुण बारदाना भी अपने को लाइए। जे सरकार दे विच सरकार जे रातों रात आड़ती बाहर कढ़ सकती है, सीधी पेमेंट कर सकती है, तो की गल रातों रात बारदाने अरेंजमेंट नहीं हो सकता। पहली गल तो रातों रात अरेंजमेंट करने का मतलब की जो पता है सरकार नूं भी असी हर साल लखां बोरी कणक ही चुकते हैं, लखां बोरी झोना चुकते हैं। हर सरकार पिछे सरकारां बदलदियां रहिंदियां हुंदियां। जिहड़ी पिछे सरकार बदल के गई आ उन्हें भी अरेंजमेंट किया, उन्होंने पता भी असीं हाड़ी दी फसल चुकनी आ। मैं पूछना चाहता कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं जे सेंटर गौरमेंट ने एक पंगा लिया ही पंजाब दे किसानां नाल ते उत्थे पंजाब दी सरकार जिहड़ी कांग्रेस पार्टी दी उन्हें तो नहीं लिया, वो तो किसानां दे हक दे विच आंदी है। मैं ते फिर बारदाने दा अरेंजमेंट क्यों नहीं किया भी बारदाना दा जे होगा तो कणक किसान की खाते पऊगी, उसकी बोरियां पऊगी। यदा इत्थों सिद्ध हो गया भी ये सेंटर गौरमेंट दे नाल रली है सरकार। अज किसानां नूं यूपी बिहार बनाउण वास्ते पंजाब नूं कांग्रेस पार्टी बीजेपी रल के तुल गई आ भी जो यूपी बिहार दे विच 1100-1200 रुपये क्विंटल तुसीं खबारां 'च देखिया, ट्रक भर के आए उत्थों 1100-1200 रुपये क्विंटल विकी आ। ते अज जे पंजाब के किसान नूं बारदाना आड़तीआं नूं ना मिलिया ते इत्थे 1500-1400 भी विकेगी। अगे ही मारिया पिया किसान, करजे है दबिया पिया आ। 1509 ने मारिया किसान नूं पिछले साल पिछली छमाही दे अरकी हाड़ी की फसल आई ते कणक ने सरकार नूं चुकण दा कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई बारदाना नहीं, कोई एजेंसी नहीं। अज वेयर हाउस एजेंसी आई तो जवाब दे के चल गई भी मैं मेरे को बारदाना नहीं हैगा, मैं कणक नहीं खरीदनी। कहंदी ओ सीलो लगे उत्थे सीधियां ट्रालियां लै जाओ। लेकिन इत्थों सिद्ध हो गया भी ये भारतीय जनता पार्टी के नाल बिल्कुल सहमत है सरकार। नहीं तो बारदाने की किहड़ी अज सानू जी कहंदे प्राइवेट अरेंजमेंट कर लो तो ये हुणे ही पैसे देन ठेकेदारां नूं प्राइवेट जिहड़े लखां बोरी बारदाना रख के बैठे आ ते मंडियां 'च रातों रात बारदाना पहुंच जाएगा। ये तो कित्थों सिद्ध हो गया है भी आड़ती नूं आड़त नहीं मिलनी, लेबर नहीं मिलनी। असी फिर भी किसान दे नाल खलो गए हैं। असीं वेखो 2 मिनट लाए हड़ताल वापस लैण ते। असीं सानूं पता है भी किसान जिहड़ा पंजाब दा पहिलां ही बहुत ज़्यादा नपड़िया पिया आ। जे असीं हड़ताल करती किसान दा बहुत वड्डा नुकसान होना आ। असीं कहा भी ये साडा 9 मास दा रिश्ता है, चाहे किसान चैक दे दो, सानूं की मुश्किल आ, तुसीं दिओ किसान चैक। असीं किसान ते साडा सदियां पुराना रिश्ता है, सानूं मंजूर आ। असीं किसान दा आड़तीआं ने फुल अरेंजमेंट कीता है, हर लेबर भाई आ, चुकाई का अरेंजमेंट वास्ते लेबर भाई आ, पर सरकार दे कोल कोई अरेंजमेंट नहीं हैगा। 1975 रुपये सरकार दा रेट आ, जिन्हें अजे तक एक बोरी मंडी भगतां विच बारदाना नहीं दिता। इत्थों सिद्ध हुंदा भी किसानां नूं सरकार रोलना चाहुंदी है। किसानां नूं तो वैसे जोड़ दिता उन्होंने एफसीआई ने जोड़ता भी चुके कणक आ गया। एफसीआई तो वड़ी नहीं उदन दी। जे इत्थे एफसीआई ये सिद्ध होया भी सेंटर गौरमेंट का इको ही एक निशाना आ भी असीं पंजाब का नुकसान कितना करना आ, पंजाब नूं डुबना कितना आ, पंजाब के किसान नूं कितना असीं खत्म करना आ। जो आड़तीआं सहमति देती भी तू दे कोई नहीं किसान के नाम से चैक दे, तो फिर बारदाना रोकण का की मतलब आ। अज मंडियां दे विच 12 लाख बोरी पई है मंडी भगताणे दे विच, 1 लाख बोरी तुसीं कैमरे घुमा लो। अज 6-6 दिन हो गए किसानों ने बैठो, आ तुसीं किसानां भी मेरे बैठे इन्हां दी भी इंटरव्यू लिओ। इदां ही चलदा रहा मंडियां 'च की हाल हो मंडियां दे विच इदां ही चलदा रहा। जे कणक ना चुकी गई
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੱਕੇ ਇੰਟੀਮੇਟ? ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10% 10% ਫਰਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। 10% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-3 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। 16 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੇ 10% ਦਾ ਜਾਂ 20% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ 4000 ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ FCI ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ 400 450 ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਰੋਲਣਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਣਸ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਾਜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਬਲ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਰੀ ਆ ਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? FCI ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ 975 ਆਪਣਾ 1975 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਤ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਸੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟ ਜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੱਟਾਂ ਕੋ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਘਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਮਾਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਘਲਾ ਤੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।